वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजम पूजितम सुरनरोत्तमरुमुदा धर्मनंदनमहं विचंते। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी। खूब जोरथी बोल्या ए बदल धन्यवाद। बोलो लक्ष्मी नारायण देवनी। श्री हरिकृष्ण महाराजनी। परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज। इष्टदेव परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि भगवान स्वामीनारायण हरिकृष्ण महाराज लक्ष्मीनारायण देवना परम सानिध्य में अपना सौना गुरु भगवान स्वामीनारायण आज्ञानुसार अपना मोक्षना मार्गदर्शक परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री परम पूज्य 108 भावी आचार्य लालजी महाराज श्री नोगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री परम पूज्य नाना लालजी महाराज श्री पुष्पेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री परम पूज्य बने बाललाल जी महाराज श्री परम पूज्य मातुश्री समस्त धर्मकुल सर्वे संतो वाला हरिभक्तों पार्षदों जय स्वामीनारायण। आज आपणे गुरु पूर्णिमानु पर्व अने गुरु दर्शन थईने कृतार्थ थवा माटे अहींया आपणे एकत्र थया छीए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आ पुराण वाक्य सदा गवातो रहेशे, सदा बोलातो रहेशे। गुरु शब्द नो प्रयोग आपणे एवी रीते करीए छे कि आ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु आ पुराण वाक्य छे ए वाक्यने संकोच थाय कि मने कोनी हारे जोड्यो। स्वामीनारायण संप्रदायनी अंदर दक्षिण विभागनी अंदर आ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर जे श्लोक है ये लागू पड़े ने तो मात्र अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री ने पड़े, बीजा कोई न पड़े। ब्रह्माजी नु काम है सर्जन करवानो, भगवान विष्णु नु काम है रक्षा करवानो, शिवजी नु काम है नाश करवानो। अहींया आपड़ा गुरु आपणुं शुं सर्जन करे तो कि आपड़ा ज्ञाननु भक्तिनु धर्मनु वैराग्यनु सर्जन करे अने शिव रूपे थईने आपड़ा अज्ञान अने एना अंधकार छे एनो नाश करे। विष्णु रूपे आपड़ा ज्ञान धर्म वैराग्य भक्ति भगवान प्रत्येनी श्रद्धा आस्था अने आपणो जे सिद्धांत छे एनी सुरक्षा करे अने शिव रूपे आपणामां रहेला अज्ञानादिक काम क्रोधादिक अंतःशत्रुओ एनो नाश करे। अने स्वामीनारायण भगवाने पण देश विभागना लेखमां श्रीमद सत्संगी जीवनमां महाराजे एवुं कीधुं छे मैं जे आचार्य तरीके त्यागी गृहीना गुरु तरीके स्थापित कर्या छे पोते धर्म पाळशे अने बीजा पासे पळावशे। अने शास्त्रोनो सिद्धांत छे सत्यने मार्गे बम्प बहु आवे, सत्यने मार्गे चालो एटले आंटी घूंटीओ आवे, माथाकूट्यो आवे। आपणे त्यां कहेवत पड़ी छे सारा काममां 100 विघ्न, पण ए 100 विघ्नने उत्सवमां परिवर्तित करी दे एवुं जो कोई तत्व आपणने मळ्युं होय तो पूज्य आचार्य महाराज श्री छे। ઝેરને પણ અમૃતના રૂપમાં બનાવી દે। बस एक ज लक्ष्य है भगवान स्वामीनारायण स्थापित सिद्धांत ने जे मर्यादाओं है एना मार्गे चालवू है, एना मार्गे जे चाले एनु कांडू पकड़वू है। अने परम पूज्य भावी आचार्य लालजी महाराज अने पूज्य नाना लालजी महाराज तो एम कहे छे कि बे बाजू ढोलकियों ने वगाड़वी होय ने एने अहीं आववुं ज नहीं के। घणानो एवो स्वभाव होय छे एम के अमे मान्य ज छीए ने के अरे तमारुं मानवुं धूळ पड्युं तमे एनुं नथी मानता एनुं शुं करवुं, हूँ तमने मानु पण तमारुं न मानु केम।
હું તમને કહું કે તમે મારા બાપ છો, પણ તમે મને કહો મારો દીકરો છો, મન ન પોહાય. આવું ચાલે? એટલે વાલા ભક્તજનો, આપણને આવા ગુરુ મળ્યા છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપેલા ગુરુ મળ્યા છે. આપણે ગોતવાની જરૂર નથી, આપણે મૂંઝાવાની જરૂર નથી, આપણે જરા પણ સંકોચ લાવવાની જરૂર નથી. આપણો મોક્ષનો માર્ગ છે ને, એ તો ધોરી માર્ગ થઈ ગયેલો છે. એમાં આપણને કોઈ અટકાવી શકે નહીં, રોકી ન શકે. આપણે અહીંયા એમની હાજરીમાં બેઠા છીએ ને, ભગવાનના ધામમાં જ બેઠા છે. આ રઘુવીર વાડી છે ને, એ અક્ષરધામ જ છે. મોહમ્મદ, અક્ષરધામનું મધ્ય છે. પણ સારી કેરીનો ટોપલો હોય ને, એમાં એક બગડેલી હોય ને, એની બાજુમાં સારી કેરી હોય ને, એ બીજેથી બગડે. એટલે એ પાછો ખ્યાલ રાખવો. ચાંદા પડેલી હોય ને પાસે ન બેવું. સમજાય કે એમાં શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, એકવાર ઇન્દ્ર મહારાજા સ્વર્ગમાંથી ટહેલવા માટે નીકળ્યા. પૃથ્વીલોક ઉપર નજર પડી. એક સ્મશાનની અંદર નજર ગઈ અને સ્મશાનમાં ચિત્તાનો અગ્નિ લઈ માણસના માથાની ખોપરીનું પાત્ર બનાવેલું, કૂતરાનું માંસ અંદર નાખેલું અને મદિરાનું આંધણ એટલે દારૂનું આંધણ મૂકેલું. અને એને પાછા એના ઉપર જોડા ઢાકેલા કે અભડાય ન જાય. એમાં હું પવિત્ર હશે કયો તો. પાછું ઢાંકણ જોડાનું કર્યું. ઇન્દ્રને મનમાં એમ થયું કે આ શું છે. ઇન્દ્રદેવે પોતાનું વિમાન ઉતાર્યું અને સ્મશાનમાં ઊભા રહી અને પેલી સ્ત્રીને કીધું, એ ચાંડાલી, સુનો માનસમ સુરાલિપ્તમ નરમુંડે ચિતાગ્નિના ઇન્દ્ર પૃચ્છતિ ચાંડાલી ઉપાન સાધ્યતે કથમ. એ ચાંડાલી, એક તો ચિત્તાનો અગ્નિ અપવિત્ર, માણસની ખોપરી એનાથી અપવિત્ર, કૂતરાનું માંસ એનાથી અપવિત્ર, મદિરા એનાથી અપવિત્ર, તારા જોડા એનાથી અપવિત્ર. કોની બીકે ત્યાં ઢાંક્યું એ બતાવીશ. ત્યારે એ ચાંડાલી કીધું, દ્વિજ દેવ ગવામૃતિ દ્વિજ દેવ ગુરુમૃતિ હરંતી હારયંતી ચ તેશામ પાદરજો ભીત્યા ઉપાન છાદ્ય થે મયા. મેં એટલા માટે ઢાંક્યું છે કે આ મારું ખાદ્ય છે ને, મારો ખોરાક. અહીંયાથી કોઈક ગુરુદ્રોહી નીકળે, અહીંયાથી કોઈક બ્રાહ્મણનો દ્રોહી નીકળે, અહીંયાથી કોઈક ગાયનો દ્રોહી નીકળે, અહીંયાથી કોઈ દેવ મંદિરનો દ્રોહી નીકળે. એના પગની રસ જો આમાં પડે ને તો મારે ખાવામાં કામ ન આવે. આમાં કાંઈ સમજાય છે? ગુરુ દ્રોહીઓનો પડછાયો ન લેવો. ગુરુ એટલે કોણ? ગુરુ એટલે કોણ? આપણે સામે બેઠા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપેલા આ જ ગુરુ આપણા. આપણને સહેજે ખ્યાલ હોય. ઘણા એમ કે ના ના એમાં કાંઈ અમારે તો ભાવ જ છે ને. લે હવે આપણે આમ ખાલી દ્રષ્ટાંતના રૂપમાં કહું કે હું તો ભારતનો છું ને, પણ બોમ્બ ગોળા પાકિસ્તાનને આપે તો શું થાય? રોટલા ભારતના ખાય, ટેક્સ ભારતનો ભરે, જમીન ભારતની, બધું દસ્તાવેજ ભારતનો, સિનિયર સિટીઝન કહેવાય, શું કહેવાય, સિટીઝન ભારતનો, હું ભારતનું મને અભિમાન. પણ જ્યારે લડાઈ બરાબરની ચાલુ થાય તો કે મારા ગોળમાળા તોપો છે ને એ તો પાકિસ્તાનને દેવી છે. સમજાણું કાંઈ એમાં? હે? એટલે આવાથી સાવધાન. આપણને કહેશે કે હું આમ કરીશ, હું તો આ ધર્મકુળનો છું, આ છું, તે છું. પણ ધર્મકુળ દ્રોહી, ગુરુ દ્રોહી, આચાર્ય દ્રોહી, ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞાના દ્રોહી, સિદ્ધાંતને વિખનારા, પોતાની જાતને ભગવાન કહેનારા, પોતાની જાતને. અને ઘણા મને પ્રશ્નો કરે છે કે સ્વામી આ કેમ થાય કે આટલી કથાઓ આટલું સાંભળ્યું સાંભળ્યું. મેં કીધું ધર્મકુળ આશ્રિત સંતો, ધર્મકુળ આશ્રિત હરિભક્તો, એના જેટલા અવગુણ ગાય એની બધા એને ગયા. આ બધા નિર્દોષ થઈ ગયા. આમાં હતા જ નહીં એકેયમાં, પણ તોય થઈ ગયા. કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે કે પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિને અર્થે પણ બીજાના ઉપર મિથ્યા અપવાદનું આરોપણ કરવું. આ મિથ્યા અપવાદ કર્યા ને બધા એનામ ગયા. તમે જોવો એને પૈસા 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 પૈસા. કાલે મહારાજ સરસ મજાનું ભજન ગાતા હતા. રૂપિયો સૌનો રાજા જગતમાં, રૂપિયે મેલી માજા. રૂપિયો રડાવે, રૂપિયો હસાવે, રૂપિયે છે લછબીલા જગતમાં. રૂપિયો સૌનો રાજા, રૂપિયો હોય તો સૌ બોલાવે. નકર કોઈ ન બોલાવે.
એ બધું આઘું લાંબુ છે, પણ મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણે આજે ગુરુ પૂર્ણિમા એ તમે પલોઠી વાળીને બેઠા છો ને, આ કેવી ભીડ છે. આ જ ભીડ ઉપર જવાની છે. આ જ આવી જ રીતે ત્યાં બેસવાનું છે. અહીંયા તમે ઉપર બેઠા છો, ત્યાં અમારે તમારી જગ્યા જ ગોતવાની છે. કારણ કે ત્યાં સ્ટેપ નથી, ત્યાં તો બધા ભેગું બેસવાનું છે. આ મૃત્યુલોકના પૃથ્વીલોકના સંપ્રદાયની પરંપરાના નિયમો મુજબ આ બધી આપણે વ્યવસ્થા કરી છે. પણ મારો કહેવાનો આશય એ છે, મનમાં ગાંઠ વાળજો. બીજું, તમારા ગામડામાં, આપણા ગામડાની અંદર મંદિર હોય, હરિભક્તોનું મંડળ ચાલતું હોય, શિક્ષાપત્રીની કથા કરીએ છીએ આપણે, વચનામૃતની કરીએ, દેશ વિભાગના લેખની કરજો કથા. દરેક ગામમાં દેશ વિભાગના લેખની કથા થવી જોઈએ. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પ્રત્યેક સત્સંગીને દેશ વિભાગનો લેખ કંઠે હોવો જોઈએ. દેશ વિભાગના લેખની એક કથા કરો એટલે સત્સંગી જીવનની કથા કર્યા પર ફળ મળે. એ આપણો સિદ્ધાંત છે, આપણી મર્યાદા છે, આપણી પરંપરા છે. અને એ પાટે હાલતો ઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો હોય, બાકી ભગવાન સ્વામિનારાયણનો કોઈ હોય નહીં. આ વાત પાકી રાખજો. બહુ ટાઈમ નથી લેવો, આપણે સંતોના હજી આશીર્વાદ લેવાના બાકી છે. પણ ફરી એટલું કહીશ કે છપૈયા સ્વામી જાહેરાત કરી, ગઢડા ધૂન છે, જુનાગઢમાં ધૂન છે, કંઈક પદયાત્રા છે, વડતાલના ગામડે ગામડે ધૂન છે. પરમ પૂજ્ય આપણા ગુરુવર્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીનું 75મું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે, જેને આપણે ભક્તિ પર્વ તરીકે ઉજવી રહ્યા છીએ. લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ, હનુમાનજી મહારાજનું 175મું વર્ષ, પરમ પૂજ્ય ભાવી આચાર્ય લાલજી મહારાજશ્રીનું 50મું વર્ષ. આ કેવું અદ્ભુત વર્ષ આપણા માટે છે. આમાં જે જીવે છે એ ભાગ્યશાળી. પણ આ લાભ ચૂકતા નહીં જીવનની અંદર. આવો લાભ દર વર્ષે આવે નહીં. હવે તો 100 વર્ષ આવશે ને ત્યારે પાછું 100 વર્ષ આપણે મહારાજશ્રીનું ઉજવવાનું થાય. બરોબર, આ 75મું ઉજવીએ છીએ, બરોબર કે નહીં બ્રહ્મચારી ગુરુ? અને આપણે ભગવાનને બધા આપણી ભજન ભક્તિ સાધના જે કરીએ એ આપણે કાંઈ જોતું નથી. હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણમાં સમર્પિત કરવું છે. અને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીને ધર્મકુળે ભગવાન સ્વામિનારાયણના સિદ્ધાંતનો જે લોપ થયો છે અને એને પાછું પાઠે ચડાવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા છે, એમાં આપણે બધું સમર્પિત કરવું છે. જેથી કરીને હિંમત અને બળની સાથે આ સત્સંગની અંદર ખૂબ ક્રાંતિ આવે. અને આપણે જોઈએ છીએ આ ઊભી રહેવાની જગ્યા નથી ક્યાંય. રસોડાના ડોમ ભરાઈ ગયા છે, ન્યાય ઊભું રહેવાની જગ્યા નથી. માતુશ્રીને ધર્મકુળના ન્યાય દર્શન કરવા માટે ન્યાય એટલી ભીડને લાઈન જામી છે, અને આપણે બીજે કંઈ જવું નથી. આ જ આપણું ઠેકાણું છે, આ જ આપણું અક્ષરધામ છે, આ જ આપણા ભગવાન છે, આ જ આપણું સર્વસ્વ છે. આવો આપણે ખ્યાલ રાખશું. અપરાધથી સાવધાન, ધર્મકુળના દ્રોહીઓથી સાવધાન. ધર્મકુળથી આપણે એટલા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા ઉપર કૃપા વરસાવે. અને છેલ્લે એક જ કડી ગાઈશ. ભગવાન શ્રીહરિના સંતોએ ગાયું છે, એ જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવા રે લોલ. બધા હાથ ઊંચા કરો બધાય. એ જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવા રે લોલ. જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવા રે લોલ. એ આજ ધર્મ વંશીને દ્વાર નર નારી. 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 જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવા રે લોલ. જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવા રે લોલ. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીના, લાલજી મહારાજશ્રીના સમસ્ત ધર્મકુળના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન સાથે મારા શબ્દોને વિરામ. જય સ્વામિનારાયણ.